കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെ അവരെ മാനേജ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്ക്രീൻ കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ അത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണോ, പ്രതിസന്ധിയാണോ എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട 4 കൂട്ടുകാർ, അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെക്കാൾ എത്രയോ ഉയരങ്ങളിൽ നോളജ് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന മക്കളാണ്. അപ്പോൾ അവരെ ഒന്ന് ഈ സമയത്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നോടൊപ്പം ഉള്ള 4 പേരും ഒന്ന് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻഷാ അല്ലാ. Bismillah. I'm Isa. I'm 15 years old. I'm studying 10th grade. I'm also the software architect at a startup. We'll go through that. Yeah. Hello, I'm Musa. I'm 13 years old. I'm studying my 10th grade. I am Ayaz. I am studying in 2nd. മാഷാഅല്ലാ. I'm Ayan Muhammad Iqbal. I'm studying in 5th grade, going to 6th grade. ഓക്കെ, ബറക്കല്ലാഹു ഫീക്കും. ഈസയും മൂസയും അതുപോലെ തന്നെ അയാനും അയാസും, ഈ 4 പേരാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവർ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രീന് എങ്ങനെയാണ് അവർ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളൊരു ഡൗട്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഈ സ്ക്രീൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമുക്കൊക്കെ ഉള്ള ഉത്തരം പൊതുവേ വെറുതെ ആയിരിക്കുമെന്നുള്ള ഉത്തരമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇവിടെ ചില നല്ല മാതൃകകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്, ചില ഏറ്റവും നല്ല മാതൃകകൾ എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈസയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഈസയോടുള്ള 1-2 കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ളത്, ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രീൻ, ഈ ഇതുപോലെയുള്ള യൂട്യൂബ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഏത് സംവിധാനം ആവട്ടെ, അതെങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? Social media. സോഷ്യൽ മീഡിയ മീൻസ് എനി I'm not sure. I don't know exactly about social media, but then technology is like something that you you can use it to learn the next things. For example, Jannah is coming. You can learn about AI, how it works, build agents on your own. So I'm not you can use social media to promote or whatever you do, but then you have to learn. So there's plenty of other opportunities apart from social media that one can utilize. ഇവിടെ ഈസയെ സംബന്ധിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കോഡിങ് അതിൻ്റെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ക്രിങ്കിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു കൊളീഗ്സിനൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞാൽ ആ കൊളീഗ്സും അതുപോലെ തന്നെ അവരിപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് അവർ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതെന്നൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കൊളീഗ്സ്. So I started coding when I started with a drag and drop block coding. So I started around 4 or 3, and then as everybody, you eventually get tired of that. So my dad introduced me to CS50. CS50 is Harvard's Introduction to Computer Science. That's a course typically undergrad take, and I did that. I completed around that at 9. The first few weeks are focused on understanding C, and then you move on to data structures, algorithms, and then you go on to Python, HTML. After that, CS50 laid the foundation of what I can do next. And then I designed my mom's company's first website. So my mom founded a company to give everybody a mental health coach. So if you look at the statistics in India, there's only 1 in 200,000 mental health professionals. So basically, if you want a mental health professional or if you want support, it's not possible because the demand is really high and you can't get consistent support because progress always happens when you take support consistently. So that's the gap that we are addressing. So we're building an AI mental health coach for everybody out there to get the support that they deserve. So right now I'm the software architect of that, and I have 2 colleagues both from IIT. We focus on getting the best agent, but the best responses for you to give you the impact to make you have progress in your life. So that's what we focus on. So my colleagues' names are Akil and Faiz.
as well as Ajmal, Farhan, and a couple more. ഈ കൊളീഗ്സ് ഒക്കെ അവർക്ക് എവിടെയാണ് അവരുടെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്? I didn't get you. അവരെവിടുന്നാണ് അവരുടെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്? മീൻസ് ഗോരഖ്പൂർ IIT, Yeah, അഖിൽ. both of them finished from IIT Kharagpur and others from universities in Kerala. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മളെ ഏറ്റവും നല്ല കോഴ്സുകൾ കിട്ടുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ ആളുകളുടെ കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അവർ ഒരു ഹോം സ്കൂളിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് വീട്ടിൽ അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്ര തോനെ പഠിച്ച് ഇത്ര ഉയരങ്ങളിലെത്തിയ അതേ റേഞ്ചിൽ ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവരവരുടെ ഈ സമയം, സ്ക്രീനിന് മുന്നിലിരിക്കുന്ന സമയം അത് വളരെ ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈസയിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ബാറക്കല്ലാഹു ഫീക്കും. ഇനിയും 2-3 പേര് നമ്മളോട് ഇതുപോലെ സംസാരിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നമ്മളെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു മോനോട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അയാസ് ഓക്കെ അല്ലേ? കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം അല്ലേ? അയാസ് മോൻ്റെ വീട് എവിടെയാണ്? എടത്തനാട്ടുകരയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ വിളിക്കാനുണ്ടായ ഒരു കാരണം എന്തായിരുന്നു അറിയോ? അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഇതിൽ വന്നാൽ എന്തൊക്കെയോ ചിലത് പറയാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ കുട്ടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലേ? കുറേ സമയം യൂട്യൂബിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ കാണുന്നു. മോനെ അതൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സമയം ചിലവഴിക്കാറുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതല്ലാത്ത ആ സമയത്ത് വേറെ എന്താണ് ചെയ്യുക? അപ്പോൾ മാഷാ അല്ലാ. തറവാട്ടിക്ക് വല്യമാരെ കാണാൻ പോവും, കളിക്കാൻ പോവും, സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പോവും. നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് എന്തൊക്കെയാണോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അതെല്ലാം ഇപ്പോഴും കൊണ്ടിടക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇവരെ പാരൻസായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സ്ക്രീൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് അവർക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അയാസിൻ്റെ ലൈഫായിട്ട് അവർ പറയണത്. ഒരു സ്ക്രീൻ തീരെ യൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു ചലഞ്ച് അല്ലേ അതുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അത് എങ്ങനെയാണ് ആരംഭിച്ചത്? എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത്? അങ്ങനെ ഒരു ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഉണ്ടായ ഒരു കാരണമല്ലേ? ആര് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്? അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാശിയായിരുന്നോ? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും തീരുമാനിച്ചതാണോ? ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അന്ന് മുതൽ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു? തീരുമാനിച്ചു. ആ ചലഞ്ച് വിജയിച്ചോ? 160 days സ്ക്രീന് നോക്കിയില്ല? തീരെ നോക്കിയില്ല? നോക്കണം എന്ന് തോന്നിയിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും? അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആ സമയത്ത് സ്ക്രീനൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ നോക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നിയ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? നേരെ സൈക്കിളായിട്ട് ഇറങ്ങിയോ? അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചലഞ്ച് തീരുമാനിച്ചു. ഓരോരോ സമയത്ത് ഓരോ സംഗതികൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്നെ ഇപ്പോൾ റമളാനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപ്പ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് തന്നെ പെരുന്നാളിൻ്റെ തലേന്ന് തന്നെ അത് രണ്ടാമത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ. അയാസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 160 ദിവസം 160 days തീരെ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ്. എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ പാരൻസ് പറഞ്ഞത് ഒരു ഓൺലൈൻ മദ്രസയിൽ അയാസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലും ആ സ്ക്രീൻ പോലും ഓന് നോക്കാതിരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പുസ്തകത്തിലേക്ക് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ശൈലിയാണ് അവൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണമായിട്ട് പോയി എണ്ണി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോകും. എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, എത്ര ദൂരം ഉണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പള്ളിയിലേക്ക്? കുറേ പോവണ്ട, കുറച്ചധികം ഉണ്ട്. നടന്നിട്ടാണോ പോവാ? നടന്നിട്ടും സൈക്കിളിലൊക്കെ പോകാറുണ്ടെന്നാണ്. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പാരൻസ് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ പള്ളിയിലുള്ള ആളുകൾ, പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഞങ്ങളെക്കാട്ടും പരിചയപ്പോൾ അയാസിനാണെന്നാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ കാണുക, നാട്ടിലുള്ള മനുഷ്യന്മാരോട് സംസാരിക്കുക, അതിനൊക്കെ ഒരു അവസരം അവർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടായ വലിയൊരു ഗുണമായിട്ട് അവർ പറയണത്. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ കൂടെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സ്ക്രീൻ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, ഗെയിംസ്, മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് എന്താണ് അതിന് ആ സമയത്ത് എനിക്കത് മനസ്സിലാവണില്ല,
അതുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വഴി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവസാന സമയത്ത് ദിവസം ചെറിയൊരു സമയം അവർ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് ആ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കും, ശ്രദ്ധിക്കും. ഇത് മാത്രമാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയപ്പം അയാസ് മോൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു വലിയ റിസൾട്ട് എന്തൊക്കെയാണോ നമുക്ക് നഷ്ടം വന്നു എന്ന് തോന്നിയത് അതെല്ലാം തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെ മുമ്പിൽ ആ ഒരു മാതൃക നിലനിർത്താനും ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു നിർബന്ധ ഘട്ടങ്ങളിൽ അത് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്താനൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട അയാസ് മോന് കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാണ് അല്ലേ? ഇൻഷാ അല്ലാ. അടുത്തതായി നമ്മോടൊപ്പം നമ്മളൊന്ന് തുടങ്ങല്ലേ? നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ് അല്ലേ? വീട് എവിടെയാണ്? ഹൈലൈറ്റിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രീ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂട്യൂബോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മീഡിയകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണോ ടാബ്ലറ്റൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സമയത്ത് നേരെ ഗെയിം കളിക്കാനും മറ്റൊക്കെ പോകുന്നതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വഴി മോൻ ഏതാണ് കണ്ടെത്തിയത്? കോഡിംഗ് ആയിരുന്നു. കോഡിങ് ശരിക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുതിയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയോ? സ്വന്തമായിട്ട് കോഡിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തോ? ഇല്ല. ഒരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്റ്റഡി ആപ്പ് AI ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളൊരു വിവരം കിട്ടിയിരുന്നു. ഉണ്ട്. അത് എന്താണ്? അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കോ? അത് നമ്മളിപ്പോൾ അതിന് ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ്, ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ്, പിന്നെ മറ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു AI ടീച്ചർ വെച്ചിട്ട്. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു ഫയൽ തരും. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇതിലേക്ക് പോവാം. അതിലേക്കൊരു പുതിയൊരു ഫീച്ചർ ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോട്ട്സ് പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു, അതപ്പോൾ അതിന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്താണ് എഴുതിയത്. ഇതൊക്കെ ജെമിനി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണോ AI ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ആരാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ട്, ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് എക്സാമിന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി. എക്സാമിന് റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്ന സമയത്ത് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ്. സ്വന്തം പഠനത്തിന് ആവശ്യമായ ഒരു വെബ്സൈറ്റ്, സ്റ്റഡി ആപ്പ് മോൻ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല ഒരു 1 hour റൂൾ, 1 മണിക്കൂർ കോഡിങ്ങിന് മാത്രം, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ആ സമയത്ത് കോഡിങ് മാത്രം. അതിലേക്ക് വേറെ സംഗതികൾ ആ സമയത്ത് വേറെ അങ്ങോട്ടും ശ്രദ്ധ തെറ്റാതെ അതിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. How often do you code? Every day. Wow. മാഷാ അല്ലാ, ബാറക്കല്ലാ. വളരെ നല്ല ഒരു അനുഭവം നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയാണ്. ഞാൻ വരാം കൂട്ടത്തിൽ. മൂസ അതുപോലെ തന്നെ ഈസയുടെ ബ്രദറാണ്. മൂസയുടെ ഒരു ഏരിയക്കൊന്ന് മൂസ തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ. ഇവിടെ കോഡിങ്ങിലേക്കാണ് ആദ്യം ഈസ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേസമയം മൂസ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇതിലേക്കാണ്. ഞാൻ 3D ചെയ്യായിരുന്നു ഇൻ എ സോഫ്റ്റ്വെയർ കോൾഡ് ബ്ലെൻഡർ. അതിനകത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ ഫാദർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മീ ടു CS50 and I learned coding from. ഈ CS50 എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ CS50 like it's separated into 10 weeks. After every week you do a problem set to complete that week, and after 10 weeks you do a final project and then get a certificate. It's a course that like bachelors in BTech do. ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മൂസയും ഈസയും ഈ സമയത്ത് തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താണ് ജോലി? എവിടെയാണ് ജോലി? I work at a startup called Krink that he works also in. It's in Kalamashari. എന്താണ് ജോബ്? എന്താണ്? I'm a junior architect. മാഷാ അല്ലാ. ഈ പ്രായത്തിലൊക്കെ അത്തരം ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള വിവരം വേണമെന്നുള്ളൂ. ആ വിവരം ആയ സമയത്ത് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി.
നമ്മളെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സമയം അതല്ലാത്ത വഴികളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ആ പ്രായത്തിൽ അവിടേക്ക് എത്താൻ കഴിയണില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് പേരൻസ് ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ കുട്ടികളെ ഈ രൂപത്തിൽ വളരെ മൂല്യബോധമുള്ള അവരുടെ ഈ പ്രായത്തിൽ നേടാൻ കഴിയുന്ന അറിവുകളൊക്കെ നൽകി അവരുടെ കഴിവ് പൊതുസമൂഹത്തിനും എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അയാളിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി പോവാണ്. വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റ് എല്ലാവർക്കും മാത്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഈ മാത്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 6th മാത്സ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അത് എങ്ങനെയാണ് അത് പോസിബിൾ ആവുന്നത്? എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ മാത്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കോഡിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് അഡ്വാൻസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ടായപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും കൂടി ലൈക്ക് വേഗത്തിൽ അത് സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ്സ് വേഗം പഠിച്ചു. അതാണ് എനിക്ക് വേഗം പഠിക്കാൻ കഴിയണം. പഠനത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അത്തരം മാതൃകകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്, അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഈ ഓൺലൈൻ സേഫ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടോ? ലൈക്ക് നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ കണ്ട ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ലൈക്ക് ഓൺലി പീപ്പിൾ ഹൂ യു നോ, ആൾക്കാരനെ അറിയുന്നത്, ലൈക്ക് ഫ്രണ്ട്സ്, ഫാമിലി, ആര്. നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളിലേക്ക് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകാൻ പാടില്ല. അതൊരു സ്ട്രിക്റ്റ് റൂളായിട്ട് ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ആരാണ് ആ ഒരു നിർദ്ദേശം തന്നത്? പാരൻസ് ആണോ? പാരൻസിൻ്റെ ഒരു നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, മാഷാ അല്ലാ. അയാസ്, എന്താണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ പ്രായത്തിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഈ ഫോണിൽ ഗെയിമും മറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ട് സമയം ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കല്ലേ, വേസ്റ്റ് ആക്കല്ലേ, അവരോട് എന്താ പറയാനുള്ളത്? നമ്മൾ ഫോൺ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ 24 മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും. മാഷാ അല്ലാ, 24 മണിക്കൂർ ശരിക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി ഈ ഫോൺ ഉപയോഗം അവസാനിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയനൊക്കെ എന്താണ്? Now, there are like research studies that are coming up. Like for the first time, I think in decades, the average IQ score is dipping. So primarily, that's attributed to the usage of AI tools as well as social media usage. So I think I think that time could be used for something that delivers more impact in a long-term way, like studying coding, studying maths, learning a new hobby, something like that. Do you have any advice to new gen? Don't look at screens. I mean, use your screen time productively. That's all. Okay. സ്ക്രീൻ ടൈം അത് വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തീരെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധയാണ് രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നുണ്ടാകേണ്ടത് എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അയാൻ, എനിത്തിങ് ടു ആഡ്? നോ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഏതായിരുന്നാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷൻ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ കൂട്ടുകാർ അതൊരു മാതൃകാ മക്കളായി അവർ വളരട്ടെ എന്നും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെന്നും ഇത്തരം മൂല്യങ്ങൾ അതെല്ലാം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അവർക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാണ്. ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ അത് ഒരു കുട്ടിക്കളിയല്ല എന്ന ഈ ഒരു പ്രമേയത്തിൽ ഇൻഷാ അല്ലാ കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഇതിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ വ്യാപിപ്പിക്കണം. അത് പേരൻസിൻ്റേതായ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാകണം. ഇതുപോലെയുള്ള മക്കൾ നമ്മുടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ, നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവരെയെല്ലാം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ല മാതൃകകളാക്കി നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയണം എന്നാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്.